감사합니다. 우리 함께 축복된 우리의 믿음의 여정, 우리 제자 공동체를 위해서 함께 세워가기 원합니다. 이 시간 다 같이 함께 일어나셔서 오늘 우리에게 주시는 말씀, 우리 하나님을 경외하는 마음으로 함께 봉독하기 원합니다. 예레미야서 29장 12절부터 13절까지의 말씀입니다. 예레미야서 우리 29장 12절부터 13절의 말씀 우리 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 우리 한국말로 먼저 읽고 그다음에 영어로 함께 읽겠습니다. 시작. 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 아멘. 우리 영어로 한 번 더 읽겠습니다. In those days when you pray, I will listen. If you look for me and honest, you will find me when you seek me. 아멘. 우리 함께 자리에 앉겠습니다. God is good all the time. It's really good to see you guys today. Thank you for joining our family worship. Today I want to talk about trusting God in change. There is a lot of change that happens in our lives, but I want us to look at today the kind of change you can control, the kind of change you can control in your life. So let's look at some of the principles. In order to trust God in change, we need to look for God in change. And today's Bible verse says in Jeremiah 29:13, if you look for me in honest, you will find me when you seek me. I want you guys to look at the word honest. If you look for me in honest, and God says, you will find me when you seek me. When change comes in our life, we're looking for everything else except the Lord, our Savior. We're always looking for easy solution. We're always looking for way out. Comfort, relief. But you know what? We have to remember this. Whenever you're going through a change, it doesn't matter how big, how small it is, you need to look for God. You need to look for Jesus and trust God in change. Amen? So when you guys are going through a change, you didn't plan and you didn't want it, you don't like it, you simply say, Lord, what do you want me to do? We have to ask Him, what do you want me to do in this situation? My plan didn't work out. This is not the way I want it. So what do you want me to do? How do you want to redirect me? How do you want to correct me? How do you want to perfect me in this situation? The reason you need to ask for God's wisdom is because in change, your thinking has to change. You need to say, Lord, what do you want me to think? Look at the Bible says in James 1:5, if you need wisdom, if you want to know what God wants you to do, ask Him. He will gladly tell you. He will not resent your asking. Jesus says, you don't have it because you didn't ask for it. That's why you need to stop and say, Lord, what do you want me to do in this situation? Don't ask why. Why? That is the question of explanation. God doesn't owe you any explanation. We just need to ask God, what do you want me to do? What do you want me to learn? That's the question you need to ask. What do I need to learn? Every situation in our life is an education. Every situation in your life is a learning opportunity. It's an opportunity for you to grow. You will either grow better or bitter, depending on your response. What you need to do is don't focus on circumstance. You need to focus on your character. Don't focus on the problems. You need to focus on your personality. Don't focus on what's going around you. You need to focus on what God wants you to do in you. That's a big difference. God's number one purpose on your life is to make you Christ. To help you grow, to develop spiritual character and maturity, and to be His disciple. He wants you to grow up through change. There is a time to grow, a time to change. There is a time to go to school, right? There's a time to go to college. There's a time to go to work. And there's a time to get married. There's a time to get family and kids. That's a big change in our life. That's why God allows circumstance on your life. He wants to teach you and change you through this situation because our God is more interested in
what's happening in you than what's happening around you. Amen. You know, the pain that you're going through right now is a good thing. The pain is a good thing because it teaches us what's wrong in our lives. It teaches us what needs to be changed. I can tell you from my personal experience, the greatest lesson I have learned about relationship, I have learned from my relational pain. The greatest lesson I have learned about finance, I have learned from my financial pain. Greatest lesson I have learned about health, I have learned from my physical pain. The things that you're going through, when you get in any pain in any area of your life, it is telling you that there is something wrong here. It's a warning sign. God is saying, I want you to get your attention. That's why you are having pain. I need your attention. But many times we ask to God, what happened? This is the earth. This is a trial period, like a testing at school. So our life is not easy. It's always difficult. There's always problems. Then here is my question for you. But then why? Even after I gave my life to the Lord, I'm really trying to do the right things. Why my life is such a struggle? Why is that? Why these things are still happening to me? I'll tell you why. Because God wants to change us, but we don't want that change. God wants to change you. You don't want it. That change. That's the real reason for all the struggles in your life. God wants to change you. He wants to grow you up. He wants you to become a godly man and godly woman. And we don't want that. We always want to do our things. We want to be selfish, self-centered. We want our plan. We want to go our way, not His way. We don't want to go with God's plan. That is the real struggles in your life. The Bible says in 1 Thessalonians chapter 5, verse 18, give thanks in all circumstance, for this is God's will for you in Christ Jesus. You know, many people, people says, I lost my job, I lost my friends, I lost my family, I lost this and that. What is God's will for those? There it is. This is God's will for you, that you give thanks in all circumstance. You give thanks in all circumstance. Look at the Bible says. It doesn't say give thanks for all circumstance. Look at the word in. Give thanks in all circumstance. Not for, but in. That's a big difference. You know, I can give you 100 things to be thankful for in the circumstance. I can be thankful for that God is in control, that God loves me. He's not changing His plan for my life, that He will give me strength, that He will use everything for good in my life. There's all kinds of promises. I could give you 100 things to be thankful for in the situation. Not for, but in. That's how you grow up. That's how you grow up, by learning to give thanks. God, I don't like what's going around me. I don't like this, but you know what? I'm going to trust you. I'm going to give you thanks in the circumstance because I know you love me, you care for me. Those of you going to college, I want you guys to remember this. Don't focus on your situation. You need to focus on what never change. There's 3 things never change. God's love, God's promise, and God's purpose on your life. You know, God's love is never going to change. And God's promise, His word is always true. It never changes. God's purpose on your life is never going to change. So we need to say this. God, I'm going to trust you. No matter what, God, I'm going to trust you because you're good. Because you love me. Because you know what's best for me. Because you have a plan for my life. You know, God has a plan for you. God has a plan for and purpose for every one of you guys, even our parents. And God has a plan for our family. And God has a plan for our church. And God has a plan for our nation. Do you guys believe it? You have to trust Him and follow His way. Amen. 우리 오늘 자녀들과 함께 예배하는 이 시간에 우리 자녀들에게 정말로 축복하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 우리 자녀들 얼굴 한번 옆에
같이 있는 분들 얼굴 한번 봐주세요. 너무 사랑스럽고 이쁘죠? 우리 옆에 있는 분들과 함께 인사했으면 좋겠습니다. God has a plan for you. God has a plan for you. Yes. 때로는 개구장이 같고 참 말을 안 듣고 속상할 때도 있지만 참 우리 아이들이 있기 때문에 정말 우리가 믿음의 가정으로 공동체로 우리 주의 사랑을 힘써 나아갈 수 있는 우리의 모습 되는 것 같습니다. 지난달 제가 부임해서 우리 6월 둘째 주인 것 같아요. 우리 주일 점심 식사를 마치고 우리 학생들과 함께 또 우리 몇몇 우리 부모님과 함께 농구를 했습니다. 이 짐에서 저도 좀 키가 있기 때문에 저 예전에 한 농구를 했어요. 지금 많이 몸이 좀 불었지만 근데 우리 전도사님하고 우리 학생들이 얼마나 농구를 잘하던지요. 정말 선수들이더라고요. 제가 얼마나 헤맸는지 모릅니다. 제 마음속으로 막 이렇게 3포인트 세레머니 막 이렇게 하고 싶은데 공이 전혀 들어가질 않아요. 얼마나 헉헉대고 숨을 쉬는데 힘들던지 우리 학생들을 못 따라가겠더라고요. 여러분, 우리가 운동을 잘 하려면 무엇이 필요합니까? 기본 이 체력이 있어야 되잖아요. 또 우리 선수들 보면 정말 끊임없는 그 연습 시간들이 쌓이고 쌓이죠. 운동 선수들은 이런 기초 체력이 중요하기 때문에 정말 끊임없이 운동하면서 꾸준하게 연습하고 경기에 나갑니다. 우리의 신앙생활도 참 마찬가지인 것 같아요. 우리의 기본기가 안 돼 있으면 우리는 자꾸 넘어질 수밖에 없는 인생을 살아가요. 누가 이쪽에서 자꾸 뭐라 그러면요, 이쪽으로 자꾸 꼬꾸라지고요. 누가 저쪽에서 뭐라 보면 자꾸 저쪽으로 넘어집니다. 온몸에 우리의 상처투성이의 모습을 보게 돼요. 그렇다면 오늘 우리에게 필요한 이 기본기가 무엇일까요? 하나님을 정말 우리가 신뢰하는 이런 삶을 살아가기 위해서 필요한 기본기가 무엇일까요? 말씀과 기도겠죠. 그 중에서 우리가 기도, 우리의 삶에서 절대 빼놓을 수 없는 이 기도에 대해서 우리가 좀 더 생각해 봤으면 좋겠습니다. 구약 선지자 사무엘 보면요, 기도하기를 쉬는 것을 죄라고 말씀하죠. 또 신약에서 바울은 쉬지 말고 기도하라고 말씀합니다. 그리고 무엇보다도 우리 예수님은 이 기도가 얼마나 중요한지 친히 그 삶을 통해서 우리에게 보여주시고 약속하셨습니다. 자, 그 기도에 대한 말씀이 누가복음 11장에 보시면 여러분 기도에 대한 내용들이 참 많이 나와 있습니다. 그 중에 이제 9절부터 10절의 말씀에 보시면 이렇게 기록되어 있어요. 내가 또 너희에게 이르노니 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이니 구하는 이마다 받을 것이요 찾는 이는 찾아낼 것이요 두드리는 이에게는 열릴 것이니라 라고 말씀합니다. 자, 여기에서 이 3번이나 반복되는 말이 있어요. 그러면이라는 단어가 등장하죠. 여러분, 우리가 드리는 이 모든 기도에는 이 그러면이라는 그 응답이 함께 한다는 것을 여러분 기억하십시오. 이 그러면이라는 이 말은 바로 이 기도에 대한 약속이에요. 기도의 이제 응답을 말씀하는 거예요. 우리의 기도가 단순히 그냥 중얼거림으로 끝나는 것이 아니라 바로 이 기도에 대한 하나님의 약속이 있기 때문에 오늘 우리가 간구하며 기도할 수 있다는 것이죠. 하나님이 우리의 기도를 들으시고 응답하시고 그 약속이 있기 때문에 예수님께서 이렇게 말씀하는 거예요. 구하라 그러면 너희에게 주실 것이요 찾으라 그러면 찾아낼 것이요 문을 두드리라 그러면 너희에게 열릴 것이라고 말씀하고 있습니다. 우리가 하나님을 신뢰함으로 누릴 수 있는 그 축복이 바로 이러한 간구함을 통해서 일어나는 줄 믿습니다. 여기서 이 구하라, 찾으라, 문을 두드리라 이 단어에 사용된 그 헬라의 원어를 보면요, 모두 반복 동사를 사용하고 있습니다. 이것은요, 한 번 구하고 마치는 것이 아니에요. 계속해서 구하라는 거고요, 계속해서 찾으라는 거고요, 계속해서 두드리라는 뜻입니다. 이 특별히 여기서 구하라는 것은 그냥 아무거나 구하라 그런 것이 아니라요, 우리가 합당한 자세로 주님 앞에 기도함을 말씀합니다. 우리의 그 마음을 다해서 기도하는 그 간구하는 모습을 말씀하는 거죠. 또 찾으라고 하는 것은 하나님의 뜻을 우리가 힘써 찾아가는 그 여정을 말씀합니다. 그 뜻을 알고 우리가 행하라는 거죠. 또 문을 두드리라는 것은 인내함을 가지고 간구하라는 말씀입니다. 열릴 때까지 문을 두드리는 그렇게 끈질기게 적극적으로 기도하는 우리의 모습을 원하신다는 것이죠. 다시 말씀드리면 하나님의 뜻에 따라 합당한 자세로 끈질기게 기도했을 때 그러면이라는 그 기도의 응답을 우리에게 주시는 줄 믿습니다. 저희 집의 막내 넘버 6가 막내가 4살이에요. 모든 가정이 그랬겠지만 저희 집의 막내도 참 살갑고 귀엽습니다. 저한테는 참 너무 귀여워요. 근데 저희 집의 막내만 가지고 있는 근성이 있어요.
자기 원하는 게 있으면 정말 끈질기게 부릅니다. 뭐 사람이 있던 없던, 뭐 밖이 되든 아니 됐든 상관없이 계속해서 요청하고요, 간구하고요, 소리 지르고요. 몇 번은 저희가 혼도 내보고 대화도 해봤는데요. 어쩜 막무가내인지요. 누구 닮았을까요? 그 아빠의 그 딸이겠죠. 오늘 말씀을 준비하면서 이런 막내의 모습이 잠깐 떠올랐습니다. 정말 끈질기게 매달리는 모습, 주변에 누가 있어도 상관없는 모습, 그렇게 끈질기게 외치는 모습이 오늘 나 자신에게 있으면 좋겠다라는 생각이 들었어요. 여러분, 우리가 하나님 아버지께 정말 합당한 모습으로 구하면 그러면이라는 약속을 우리에게 주시는 줄 믿습니다. 우리가 하나님의 아버지의 뜻을 그렇게 힘써 찾아가면 그러면이라는 그 하나님의 약속을 우리가 받게 되는 줄 믿습니다. 그러면 우리가 이렇게 끈질기게 인내함으로 문을 두드리면 이 그러면이라는 그 약속의 문을 오늘도 우리에게 열어주시는 그 날이 오게 되는 줄 믿습니다. 그래서 우리는 기도해야 합니다. 우리 자녀를 바라보면서, 우리 배우자를 바라보면서, 우리 형제를 바라보면서, 우리 가정과 우리 공동체를 바라보면서 그러면이라는 그 하나님의 약속을 기대하며 사모하며 여러분 나아가시길 바랍니다. 이렇게 우리가 하나님을 신뢰하며 기도할 때 우리를 변화시키는 그 하나님의 그 손길을 우리가 경험하게 되는 줄 믿습니다. 오늘 본문에도 말씀하죠. 예레미야 29장 13절에 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라. 여러분, 우리의 기도가 때로는 아무것도 아닌 것 같고 별 의미가 없어 보일 때도 있고 의무처럼 생각될 때도 있습니다. 그럴 때라도 여러분 기억하십시오. 우리의 기도에는 약속이 있습니다. 이것이 바로 하나님을 신뢰하는 우리의 모습이라는 것이죠. 그래서 우리가 기도할 때 그저 막연하게 기도하는 것이 아닙니다. 그냥 이렇게 해주시면 좋겠다, 그냥 그렇게 생각만 하는 것이 아닙니다. 또 이렇게 해주십시오라고 주문처럼 계속해서 반복되고 외친다고 다 기도가 아닙니다. 우리의 기도가 기도되기 위해서는 내가 하나님께 기도하면 하나님이 오늘 나를 외면하지 않으시고 하나님께서 반드시 무슨 일인가 해주실 것이라는 그런 기대감을 가지고 우리가 부르짖는 것입니다. 기대를 갖고 기도하는 것, 우리가 꿈을 갖고 기도하는 그 모습이 우리에게 필요하다는 것이죠. 하나님은 오늘도 살아계시고 우리에게 주기를 좋아하시며 부르짖을 때 외면하지 않으시고 오늘 나에게 무슨 일인가 일어나게 해주실 거는 그런 기대감을 가지고 오늘도 우리가 주님 앞에 나와야 된다는 것입니다. 좀 더 구체적으로요, 우리가 여러분 아픈 분들을 위해서 함께 기도하시잖아요. 우리가 아픈 분들을 위해 기도할 때 우리가 그 아픈 것을 위해서 집중해서 기도하는 것이 아니라 그분이 정말 치료받고 회복된 모습을 우리가 기대하는 모습으로 기도하며 나아가야 된다는 것입니다. 우리 결혼 생활에 우리 어려움이 있으신 분들, 여러분 배우자를 위해서 그 사랑스러운 부부의 모습, 변화된 모습을 기대하는 마음으로 여러분 기도하시길 바랍니다. 또 자녀를 위해서 기도하는 분들도요, 이들이 하나님 앞에 정말 아름다운 사람, 정말 믿음의 사람, 하나님의 자녀로 변화된 모습, 하나님께 돌아오는 그 마음을 기대하는 마음으로 여러분 기도하십시오. 이렇게 믿음으로 기도하는 저희 교회 우리 중보기도팀에는 수많은 응답들이 있습니다. 최근에 우리 수술 받으셨던 분이 한 분이 있으셨어요. 우리 성도님들께서 우리 힘써 기도해 주셔서 수술을 정말 깨끗하게 고침받고 깨끗하게 치료받으셨습니다. 오전에 수술 받으시고 오후에 퇴원하셨는데요. 퇴원해서 집에 오셨는데 갑자기 눈이 점점 아파오시고 흐릿하게 정말 안 보이게 되셔서 ER 병원에 다시 들어가시면서 저에게 전화를 주셨어요. 중보기도팀에 기도를 다시 요청드린다고. 그러다가 병원에 또 ER 병원에 사람들이 너무 많아 있어서 몇 시간을 기다려야 의사를 볼 수 있는지 알지 모르는 그런 상황 가운데 있었는데요. 병원에 들어가신 지 1시간 만에 아직 의사도 보지 않았는데 점점 눈이 좋아졌다는 그런 간증을 나눠주셨어요. 우리 중보기도팀이 기도한 그 시간부터 하나님의 손길로 회복해 주셨다고 그 간증하는 그 모습을 저에게 알려주셨답니다. 여러분, 우리 이런 중보기도팀이 얼마나 우리 성심과 정성으로 기도하고 섬겨주시는지요. 여러분, 많은 분들이 그 기도를 통해 우리가 힘을 얻고 일어나고 있습니다. 이런 귀한 축복과 은혜 우리가 계속해서 힘써 나눠가기 원합니다. 여러분이 가지고 있는 그 기도 제목들 우리 중보기도팀에 요청해 주십시오. 또 우리 오늘 광고에 나온 것처럼 우리 중보기도팀 27기를 모집하고 있습니다. 여러분, 우리 함께 주님의 마음을 품고 기도하는 일에 여러분 힘써 동역해 주시길 바랍니다.
이곳에서 우리가 하나님의 마음을 품고 기도할 수 있는 이 자리, 여러분 사모하는 마음으로 동참해 주십시오. 여러분 우리가 하나님 아버지께 정말 합당하게 이렇게 구하면 그러면이라는 우리의 그 축복을 우리가 기대하게 되는 줄 믿습니다. 우리가 하나님의 아버지의 뜻을 힘써 찾고 우리의 마음을 드린다면 그러면 우리는 찾게 되는 줄 믿습니다. 우리가 끈질기게 정말 문을 두드리고 정말 간구한다면 그러면이라는 그 하나님의 그 문을 열어가시는 우리의 모습으로 저희를 이끄시는 줄 믿습니다. 여러분 이러한 하나님의 약속을 신뢰하며 힘써 기도함으로 주님의 뜻을 바라볼 수 있는 저와 여러분의 삶이 되시기 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 자, 저희가 이렇게 기도할 때요, 우리 하나님은 우리의 기도가 기도만으로 끝나는 것이 아니라 기도에 대한 선물을 주신다고 말씀하고 있죠. 우리가 하나님을 정말 신뢰함으로 나아갈 때 주시는 선물이 있습니다. 누가복음 11장 13절에 말씀하죠. 너희 하늘 아버지께서 구하는 자에게 성령을 주시지 아니하시니까 라고 말씀하죠. 여러분 우리가 구할 때 하나님께서 무엇을 주십니까? 성령을 주시겠다고 말씀합니다. 하나님께서 우리에게 주시는 가장 좋은 선물 바로 우리 성령님이세요. 여러분 우리 하나님은 지금도 우리를 이해하시고 지금 이 시간에도 우리를 사랑하시는 우리 하나님 아버지이신 줄 믿습니다. 자녀를 위해서 가장 좋은 것을 주시는 분이 우리 하나님 아버지이십니다. 그렇기 때문에 우리가 자녀로서 아버지께 간구할 수 있는 겁니다. 아버지의 그 선하심을 의지하고 그 약속을 신뢰함으로 우리가 하나님 아버지께 오늘도 나아갈 수 있다는 것이죠. 물론 이곳에서 우리의 기도의 결과가 우리의 기대와 다를 수 있습니다. 내가 원하는 것과 다른 결과가 주어질 때도 있습니다. 그래서 때로는 우리가 기도하기를 멈추기도 하고요, 기도하면서 실망하기도 합니다. 하지만 여러분 우리가 이해하지 못하더라도 그분의 섭리 가운데 그분의 뜻에 따라서 오늘도 우리가 신실하게 하나님의 마음을 품고 하나님의 뜻을 바라볼 때 우리는 하나님이 정말 신실하게 응답하시는 분임을, 우리의 아버지이심을 깨달아 알게 되는 줄 믿습니다. 그래서 사도 바울은 로마서 8장 32절에 이렇게 말합니다. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리의 모든 사람을 위하여 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐라고 말씀하죠. 여러분 우리 하나님은 우리를 위해서 하나뿐인 독생자 아들을 아끼지 않으셨습니다. 그것을 십자가에서 우리에게 보여주셨잖아요. 하나님께서 저와 여러분을 이만큼 사랑하셨는데 무엇을 더 아끼시겠습니까? 하나님의 선하신 뜻 가운데 이것이 우리에게 유익하다면 하나님은 우리의 기도를 응답하실 줄 믿습니다. 여러분 이러한 기대감을 가지고 여러분 간구하시고 기도하시며 하나님의 뜻을 찾아가십시오. 물론 우리가 이해하기 어려운 일들 반드시 만납니다. 때로는 우리가 주님만을 의지할 수밖에 없는 상황으로 저희를 몰고 가실 때도 있습니다. 말로 할 수 없는 그런 힘든 상황 가운데 내가 할 수 있는 것이 정말 아무것도 없는 것 같은 그런 상황 가운데, 도저히 앞이 보이지 않는 그런 상황 가운데 저희를 두시죠. 여러분 그렇지만 이곳에서 절대로 포기하지 마십시오. 하나님을 신뢰하시기 바랍니다. 하나님의 뜻을 여러분 간구하며 기대하시기 바랍니다. 우리의 삶에 가끔씩 우리의 상식으로 이해할 수 없는 일들이 오늘 우리 가운데 일어나기를 소망해야 됩니다. 하나님이 아시고 아니고서는 설명할 수 없는 일들이 우리의 삶 가운데 오늘 일어나야 되죠. 어떻게 이런 일은 가능한지 하나님을 빼고서는 설명할 수 없는 그 일들이 오늘 우리 가운데 우리의 삶 가운데 일어나야 되지 않겠습니까? 이런 그러한 일들이 그러면이라는 그 축복을 통해 우리의 부르짖음을 통해서 하나님께서 우리가 간구함을 나아갈 때 하나님께서 역사하시는 줄 믿습니다. 여러분 이러한 간구함을 통해 누군가가 정말 영원한 생명을 얻고 누군가의 삶이 바뀌어가고 누군가가 더 주님을 닮은 모습으로 변화되어 가는 일을 여러분 소망하며 함께 기도하시길 바랍니다. 우리의 기도를 통해서 주변에 하나님의 그 역사하심을 우리가 함께 바라보며 우리의 기도를 통해서 누군가가 주의 사랑에 그 감격하는 모습을 바라보며 우리가 함께 눈물을 흘리고 누군가 그 죄를 회개함으로 그의 잘못으로부터 돌아올 수 있는 그 주님 앞에 주님의 임재 앞에 우리가 무릎 꿇을 수 있는 그런 믿음의 역사들이 우리 가운데, 우리의 삶 가운데, 우리 공동체 가운데 끊임없이 일어나길 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 여러분이 특별히 이 시간 우리 옆에 계신 분들 우리 함께 손을 붙잡고, 특별히 우리 자녀와 함께 있는 분들 우리 자녀들의 손을 붙잡고 우리 함께 같이 기도하며 나가기 원합니다.
이 시간 우리 자녀들, 우리 옆에 계신 분들을 바라보면서 정말 우리의 함께 동행하는 우리의 믿음의 가정, 우리의 형제자매의 모습을 통해 정말 하나님의 그 영광이, 하나님의 그 뜻이 우리의 삶 가운데 이루어지길 원한다고, 오직 주님만을 바라보며 정말 그러면이라는 하나님의 축복을 우리가 함께 간구할 수 있는 우리의 모습, 우리의 부부가 되길 원하고 우리의 자녀들의 삶이 되길 원한다고, 정말 이러한 하나님의 약속을 믿고 기대하는 마음으로 하나님께서 정말 오늘도 정말 신실한 그 하나님의 모습을 우리의 삶 가운데 보여달라고 이 시간 우리 함께 다 같이 기도함으로 주님을 찾고 나아가기 원합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님, 우리 함께 기도합니다. 주님, 우리의 삶을 이끌어 가시고 주님과 함께 동행하는 우리의 마음 가운데 하나님의 뜻을 바라보며 나아가오니 하나님, 우리의 마음을 주님께서 인도하여 주시고 하나님의 그 뜻이 이루어질 수 있는, 주의 사랑할 수 있는 주의 마음속 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 마음을 바라볼 수 있는 주의 놀라우신 그 사랑 가운데 우리의 공동체를 주신 주님, 아버지, 우리 함께 손을 붙잡고 주님 앞에 나아갑니다. 주님의 그 뜻이 이루어갈 수 있는 주의 모습 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 놀라우신 그 사랑 가운데 저를 인도하여 주시고 하나님의 그 뜻을 바라볼 수 있는 하나님의 자녀로 인도하여 주시옵소서. 주님만을 원합니다. 주님의 그 사랑 가운데 오늘도 저희들 거하게 하여 주시옵소서. 주님의 그 뜻 가운데 나아가기 원하오니 하나님께서 함께 하시고 축복하여 주시옵소서. 주님의 놀라우신 그 사랑을 바라보니 주님의 인도하여 주시옵소서. 주님, 우리 다 같이 함께 일어나셔서 함께 찬양하기 원합니다. 사랑하는 나의 아버지, 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드리니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네. 전능하신 하나님 찬양, 언제나 동일하신 주. 전능하신 하나님 찬양, 영원히 다스리네. 다시 한번 고백합니다. 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드리기 원합니다. 사랑하는 나의 아버지, 이름 높여드리니다. 주의 나라 찬양 속에 임하시니 능력에 주께 찬송하네.
trust in you every day, every moment in our life. We want to love you. We want to trust you. We want to look for you in change. We want to seek you, Father God. We want your wisdom. We want to spend time with you and read your word and listen to you and pray more, Father God. Help us give thanks in all circumstances, not for but in them, Lord, because this is your will for us. Father, help us focus on what never change. Your love for us, your purpose for us, your promise for us, Father God. We want to say it today. No matter what happens, we are going to trust you. No matter what the ending is, we are going to trust you. We want to learn to trust you and love you more. 하나님 아버지, 우리의 마음에 닿은 무엇보다도 주님을 사모하는 그 마음으로 하나님께 영광을 돌리는 우리의 삶이 되게 간절히 소망합니다. 오늘도 우리를 안으시고 우리를 바라보신 하나님 아버지께, 오늘도 우리를 도우시고 힘주시는 아버지께 우리가 간절히 사모하는 마음으로 하나님의 뜻을 바라보며 두드리오니 하나님 우리의 마음을 열어주시고 하나님의 그 문을 열어주셔서 하나님의 뜻을 사모하는 하나님의 백성으로 저를 인도하여 주시옵소서. 지금까지 우리의 가슴에 품고 살아왔던 이 아픈 문제들 주님 앞에 이 시간 내려놓기 원합니다. 이 시간 하나님만을 바라보며 믿음의 눈을 열어가기 원하오니 하나님의 은혜를 더하여 주시고 하나님의 그 말씀을 주셔서 하나님 가운데 담대한 마음으로 하나님 승리할 수 있는 믿음으로 저희들을 인도하여 주시옵소서. 우리의 삶의 주권자 되신 주님 앞에 우리의 모든 것을 올려드립니다. 우리의 삶을 받아 주시옵소서. 우리가 힘써드리는 이 물질을 통해 하나님의 그 나라가 하나님의 뜻이 온전히 이루어지기를 원하오니 우리의 삶을 주관하시고 우리의 공동체를 우리의 교회를 붙들어 사용하여 주시옵소서. 지금은 십자가에서 우리를 구원해 주신 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 독생자 아들을 아낌없이 이 땅에 주신 하나님 아버지의 사랑과 성령 감동과 위로하심이 주의 뜻에 따라 힘써 기도하며 하나님을 신뢰하는 삶을 살아가기 원하는 주의 백성들 가운데 우리의 공동체와 우리 가정과 우리 자녀들 가운데 지금부터 영원토록 함께 하시길 간절히 축원하옵나이다.